बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद के विश्व परिवर्तक बच्चे, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, रात को दिन में परिवर्तन करने वाले, पुराने को नया बनाने वाले, बाप के श्रेष्ठ सहयोगी अर्थात सहज योगी, बाप के सहयोगी और सहज योगी। सहज, जिनका सहज योग लगता है, बाप से प्यार है तो सहज योग लगेगा। ऐसे सदा विश्व के हितकारी और कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, बेहद की आत्माओं को, बेहद की माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। अब राइट हैंड की बात बताई थी कि राइट हैंड उनके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होगी, वो क्या कर सकते हैं, क्या उनके विचार होंगे, क्या सोच होगी, कैसे अपनी जिम्मेवारी का बोझ उठाने वाले होंगे, विश्व परिवर्तन की जिम्मेवारी। तो राइट हैंड सहयोगी आत्मा सदैव विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के कार्य में जिम्मेवारी का बोझ अर्थात रिस्पॉन्सिबिलिटी अति सहज रीति से उठा सकते हैं। यह है राइट हैंड वाली आत्माओं की क्वालिटी, निशानी। अति सहज रीति से उठा सकते हैं अर्थात वे अपने को रिस्पॉन्सिबल अनुभव करेंगे, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता, कार्य की गति को अर्थात स्पीड को, तीव्रता, उनकी तीव्रता होती है, हर काम में तीव्रता होती है। बाप को पहचानने में, बाप का ज्ञान समझने में, बाप की पढ़ाई समझने में, समय को समझने में, समय की पहचान, तो हर चीज़ में उनकी जो बुद्धि है वो बुद्धिशाली होते हैं। राइट हैंड अलबेलापन नहीं होता उनमें, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति अनुभव करेंगे। राइट हैंड की विशेषता, कार्य की गति में अर्थात स्पीड में तीव्रता होती है। ऐसे ही राइट हैंड सहयोगी आत्मा भी हर सब्जेक्ट की धारणा में प्रैक्टिकल स्वरूप को लाने में तीव्र पुरुषार्थी होंगे, सदा एवर रेडी होंगे। यह है राइट हैंड की विशेषता। और फिर लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड जो है वो भी सदा सहयोगी है। सदा सहयोगी माना सहयोगी हमेशा है, शुरू से कई सालों से सहयोगी है। कितने? 85 सालों से सहयोगी है। इतने सालों से बैठे हुए हैं, लेकिन प्राप्ति देख लो कितनी है। जब बाप को जानते नहीं, बाप को पहचानते नहीं, बाप के ऊपर निश्चय नहीं, तो जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड सहयोगी सदा रहते हैं। सहयोगी तो है ना, बीके वाले जो हैं वो सारी जिंदगी उन्होंने भगवान आया है, भगवान आया है, भगवान आया है। कौन कर रहा है? वही कह रहे हैं, और तो कोई संस्था वाला ऐसा नहीं बोलता कि भगवान आया है। तो ये सहयोगी तो हो गए ना सदा के लिए। लेकिन स्वच्छता के साथ साथ असच्छता अर्थात संकल्प, वाणी और कर्म में कभी कभी कुछ ना कुछ अशुद्धि रह जाती है। अशुद्धि माना अनिश्चय बुद्धि, उनको बाप के ऊपर भरोसा नहीं रहता, अर्थात संपूर्ण स्वच्छ नहीं है। पुरुषार्थ की गति में तीव्रता कम रहती है। करेंगे, सोचेंगे, लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे। क्या? अलबेलापन, उनके पास अलबेलापन होगा। तो हर आत्मा अपने आप को जज कर सकती है,
अपने आप को समझ सकती है कि मैं राइट हैंड हूँ या लेफ्ट हैंड हूँ बाप का कितना सहयोगी हूँ, कितनी तीव्र गति मेरे पुरुषार्थ में है, कितना % मेरे को निश्चय है। तो आत्मा खुद ही अपने को पहचान सकती है, अपना जज खुद ही बन सकती है। सोचेंगे लेकिन लेफ्ट अर्थात लेट करेंगे, साथ देंगे, कार्य करेंगे, लेकिन पूरी जिम्मेवारी उठाने की हिम्मत नहीं रखेंगे। सदा उल्लास हिम्मत रखेंगे लेकिन निराधार नहीं होंगे। निराधार मतलब आधार चाहिए। कैसा? कभी दीदियों का आधार, कभी दादाओं का आधार, कभी किसी का आधार, कभी बहनों का आधार, कभी जिज्ञासुओं का आधार चाहिए। तो आधार के बिना नहीं चल सकते। ये लेफ्ट हैंड की निशानी है। उनको आधार चाहिए, कोई ना कोई। चाहे जिज्ञासु आते हैं, उनका भी आधार, किसी का भी आधार जरूर चाहिए। आधार के बिना नहीं चल सकते। उनकी स्टेज बहुत समय वकील अर्थात लॉयर की होती है। लॉयर माना बहस करना। बहस क्या करना? ज्ञान के ऊपर निश्चय नहीं, बाप के ऊपर निश्चय नहीं, समय की पहचान नहीं, और विनाश करते रहना। ये इतनी अच्छी आत्माएं हैं ब्रह्मा कुमारी वाले। अगर ये सारी आत्माएं परिवर्तन, महापरिवर्तन, परम शांति परम शांति परम शांति का महामंत्र जाप करें तो जल्दी से जल्दी परिवर्तन हो सकता है। इतनी बड़ी संस्था परिवर्तन की शक्ति लगा दे तो क्या होगा? तुरंत परिवर्तन हो सकता है। इतनी पावर भी है, सब कुछ है, मगर क्या है? अलबेलापन। सोचेंगे, समझेंगे, करेंगे, आधार चाहिए, कोई ना कोई आधार, वरना कोई ना कोई समझाने वाला चाहिए। तो बहुत समय वकील अर्थात लॉयर बनते हैं। लॉयर माना क्यों, क्या, कैसे, कब, तो ये इस चक्कर में पड़े रहते हैं। तो कायदे ज़्यादा सोचेंगे लेकिन फ़ायदा कम पाएंगे। सेम के जस्टिस नहीं बन सकते। क्या? सेम के जस्टिस नहीं बन सकते। अपने आप को नहीं परख सकते, अपने आप को भी परख नहीं सकते। तो हर छोटी बात में फाइनल जजमेंट के लिए जस्टिस की आवश्यकता अनुभव करेंगे। जस्टिस माना उनको कोई राय दे तब मानेंगे, ऐसे मानने वाले नहीं हैं। तो राइट हैंड लॉफुल है और जस्टिस है, लेकिन लॉयर नहीं है। जो राइट हैंड वाले हैं वो खुद अपना जज कर सकते हैं, बाप को पहचान सकते हैं, बाप को पहचानने की शक्ति है, ज्ञान समझने की शक्ति है, समय की पहचान उनको है। तो वो खुद अपने जस्टिस है, लॉयर नहीं है। अब अपने को चेक करो कि राइट हैंड हो या लेफ्ट हैंड, लॉयर हो तो लॉफुल हो। तो ये दोनों ही सहयोगी है। क्या? सहयोगी तो है। सदा अपने को सहयोगी समझने से सहयोगी बन जाएंगे। करावन हार बाप के निमित्त करण हार समझ कर चलने से सदैव निश्चित और हर्षित रहेंगे। तो आज बाप अपने सहयोगी भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं तो सभी हैं, लेकिन सभी के दिल में यह शुभ संकल्प सदा रहता है कि हम सब विश्व नवनिर्माण करने वाले विश्व परिवर्तक हैं। विश्व के परिवर्तन के पहले स्वयं का संपूर्ण परिवर्तन किया है। जितना स्वयं के परिवर्तन में कमी होगी उतना ही विश्व परिवर्तन की गति कम होगी। स्वयं के परिवर्तन से ही समय का परिवर्तन कर सकेंगे। स्वयं को देखो तो समय का मालूम पड़ जाएगा। क्या? अपनी स्थिति को देखो तो समय का पता चल जाएगा कि समय कौन सा चल रहा है और कितना समय लगेगा। परम शांति बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अब अपने को परखने का समय है, दूसरों को नहीं परखना। खुद अपना जस्टिस बनना है, अपने आप को परखना है कि मेरी स्टेज क्या है, मेरी स्थिति क्या है, मैं कितना निश्चिंत हूँ और कितना मैं जिम्मेवारी का बोझ उठा सकता हूँ,
कितना बोझ उठाया है और मैंने अपना परिवर्तन कितना किया है। परम शांति। పరం శాంతి. బేహద్ పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు ఇప్పటి వరకు మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము హిందీలో రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క విశేషతలు గురించి, మొన్న రైట్ హ్యాండ్ గురించి చెప్పారు. ఈరోజు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గురించి, అంటే తండ్రికి సహయోగం చేసేటువంటి భుజాలు యొక్క విశేషతల్ని చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియోకి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై మహాశాంతి హై. బేహద్ విశ్వ పరివర్తక పిల్లలకి, రాత్రిని పగలుగా పరివర్తన చేసే పిల్లలకి, పాతదాన్ని కొత్తగా తయారు చేసేటువంటి ఆత్మలకి, బాపు యొక్క శ్రేష్ఠ సహయోగి అనగా సహజయోగి ఆత్మలకి, బాప్ సహయోగి మరియు సహజయోగిగా ఉండేటువంటి పిల్లలు అంటే తండ్రికి కూడా ఇష్టమే. ఇలాంటి వాళ్ళకి తండ్రితోటి కూడా ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది. ప్రేమతోటి పవరు లభిస్తుంది, సహజ యోగము వాళ్లకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇలా సదా విశ్వ హితకారిగా కళ్యాణకారిగా ఉండేటువంటి శ్రేష్టమైన ఆత్మలకు, బేహద్ ఆత్మలకు, బేహద్ మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. మనము నిన్న రైట్ హ్యాండ్ యొక్క విషయం చెప్పుకున్నాం. ఈరోజు రైట్ హ్యాండ్ లోపల ఏమేం క్వాలిటీస్ ఉంటాయో తెలుసుకుందాము. వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, ఏ విధంగా వారి యొక్క మానసిక స్థితి స్వరూపం ఉంటుంది, ఎలాంటి బాధ్యతను వాళ్ళు ఎత్తుకుంటారు అనే దాని గురించి చెప్తాను అంటున్నారు మా. విశ్వ పరివర్తన బాధ్యతను రైట్ హ్యాండ్ సహయోగి ఆత్మలు సదా వాళ్ళ భుజ స్కంధాల మీద పెట్టుకున్నారు. విశ్వ కళ్యాణకారి విశ్వ పరివర్తక కార్యక్రమంలో బాధ్యతను బోజాను ఎత్తుకున్నటువంటి ఆత్మలు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని అతి తేలికగా కూడా దాన్ని సంభాళిస్తూ ఉంటారు. ఇది రైట్ హ్యాండ్ ఆత్మల యొక్క క్వాలిటీకి గుర్తు. చాలా తేలిగ్గానే వాళ్ళు తీసుకొని రాగలుగుతూ ఉంటారు. తమ యొక్క రెస్పాన్సిబుల్ కూడా అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటారు. మేము సదా మాస్టర్ సర్వశక్తివాని యొక్క స్థితి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. రైట్ హ్యాండ్ యొక్క విశేషత కార్యక్రమం గతి, వాళ్ళ యొక్క స్పీడు అనేది కూడా చాలా తీవ్రంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క పనిలో కూడా తీవ్రతని కలిగి ఉంటారు. బాపుని గుర్తించటంలోనూ, బాపు యొక్క జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవటంలోనూ, తండ్రి యొక్క చదువుని గ్రహించటంలోనూ, సమయమనుసారంగా సమయాన్ని గుర్తించటంలోనూ, ప్రతి ఒక్క దానిలో కూడా తెలివితేటలుగా బేహద్దు బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళుగా, విశాల బుద్ధిశాలి ఆత్మలుగా ఉంటారు రైట్ హ్యాండ్ ఆత్మలు. వాళ్ళ లోపల సోమరితనం అనేది ఉండదు. మాస్టర్ సర్వశక్తివాని యొక్క స్థితి అనుభవం అవుతూ ఉంటుంది. రైట్ హ్యాండ్ యొక్క విశేషత కార్యక్రమం గతి అనగా స్పీడ్లో కూడా తీవ్రత అనేది వస్తూ ఉంటుంది. ఇలా రైట్ హ్యాండ్ సహయోగి ఆత్మలు కూడా ప్రతి సబ్జెక్టును కూడా చక్కగా ధారణ చేస్తూ ప్రాక్టికల్ స్వరూపంలోకి రావటంతో తీవ్ర పురుషార్థిగా అవుతారు. సదా రెడీగా ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి వాళ్ళు రైట్ హ్యాండ్గా ఉండేటువంటి విశేషత ప్రతి ఒక్క ఆత్మకి ఉంటుంది. రైట్ హ్యాండ్ యొక్క విశేషత విన్నారు కదా. ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనగా వీరు కూడా సహయోగిగానే ఉంటారు, కానీ సదా సహయోగిగా ఉండరు. ఎప్పుడూ హెల్పింగ్ చేయటం అనేది చేయరు. ఫస్ట్లో ఉంటుంది, చాలా సంవత్సరాలు సహయోగం చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు 85 సంవత్సరాల నుండి సహయోగం చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇన్ని సంవత్సరాలు సహయోగం చేస్తూ అక్కడే ఉండవచ్చు అంటే బ్రహ్మకుమారి సంస్థలో పరమాత్మనికి హెల్ప్ చేసేవాళ్ళుగా ఉన్నారు. కానీ ప్రాప్తి చూసుకోండి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకి అంటే, ఏ తండ్రినైతే వాళ్ళు తెలుసుకోలేదో, గుర్తించలేదో, బాపు పైన నిశ్చయం లేదో, తెలిసి కూడా తెలియకుండా ఉంటూ ఉన్నారో,
ఇది కాదు, ఈయన బాపు కాదు, ఇది బేహద్దు జ్ఞానం కాదు అని అనుకుంటూ ఉండేటువంటి ఆత్మలు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సహయోగి ఆత్మలు. సహయోగి కదా. బీకే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ జీవితం మొత్తం భగవంతుడు వచ్చాడు అని, భగవంతుడి యొక్క సేవ కోసం భగవంతుడు మాకు ఇచ్చాడు అంటూ వాళ్ళకు సహయోగం చేస్తూ ఉండేటువంటి ఆత్మలు. మరి ఏ సంస్థలో అయినా సరే భగవంతుడు వచ్చాడు అని చెప్పలేదు, మాకు సహయోగం చెయ్యండి అని వాడు చెప్పరు. ఇక్కడ మాత్రం పరమాత్మ భూమి మీద అవతరించాడు, శివుడు వచ్చాడు అని చెప్పడం వల్ల వారు భగవంతునికి అంకితమయ్యి ఉండవచ్చు. అయినప్పటికీ కూడా స్వచ్ఛతతో పాటు అస్వచ్ఛత కూడా ఉన్నది వారి దగ్గర. సంకల్పము, వాక్కు, కర్మలో కూడా ఏదో కొద్ది అశుద్ధత అనేది ఉంటుంది. అశుద్ధము అంటేనే అనిశ్చయం. అనిశ్చయ బుద్ధి అనేది బాపు పైన వస్తుంది. ఇంకా బాపు పైన భరోసా అనేది ఉండదు. సంపూర్ణ స్వచ్ఛంగా లేనట్టే కదా. బాపు మీదే భరోసా లేకపోతే, బాపు పైనే నిశ్చయం లేకపోతే ఇంకా సంపూర్ణ స్వచ్ఛతంగా ఎలా ఉంటారు? పురుషార్థం యొక్క గతి కూడా స్పీడు తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. చేస్తారు, ఆలోచిస్తారు, కానీ లెఫ్ట్ అనగా లేట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంట సోమరితనం ఉంటుంది వారి దగ్గర సోమరితనం, నిర్లక్ష్యం ఉన్న కారణం వల్ల ఇలా జరుగుతూ ఉంది. ప్రతి ఒక్క ఆత్మ తమను తాము జడ్జి చేసుకుంటూ ఉంటారు. తమను తాము అర్థం చేసుకోవాలి, నేను రైట్ హ్యాండా లెఫ్ట్ హ్యాండా అని. బాపుకి ఏ విధంగా నేను ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాను, బాపుకి ఎంత సహయోగం చేస్తూ ఉన్నాను, నేను ఎంత తీవ్ర గతితోటి నా పురుషార్థం చేస్తూ ఉన్నాను, ఎంత పర్సెంట్ బాపు పైన నాకు నిశ్చయం ఉంది అని ఎవరికి వాళ్ళు చూసుకుంటే మీరు ఎవరో మీకే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఆత్మ స్వయంగా ఎవరికి వారే గుర్తించుకోవాలి. ఏది? జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో. జ్ఞాని హీ ఆత్మాओं की भी पहचान है, बाप की ही पहचान ज्ञानी ही है. అంటే తండ్రిని గుర్తించాలన్నా జ్ఞానమే, మిమ్మల్ని మీరు గుర్తించుకోవాలనుకున్నా జ్ఞానమే ఆధారం అవుతుంది. కాబట్టి మీ జడ్జిమెంట్ మీరే స్వయం చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కదా. కానీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అనగా లేట్ చేసేవాళ్ళు, తోడు ఉన్నప్పటికీ కూడా, కార్యం చేస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తి బాధ్యతాయుతంగా, ధైర్యంగా ఈ యొక్క విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం, విశ్వ ఉద్ధరణ కార్యక్రమం, సేవ అనేది ధైర్యంగా చేయలేరు. ఉల్లాసం, ఉత్సాహం అయితే ఉంటుంది, కానీ నిరాధారంగా మాత్రం ఉండలేరు. ఏదో ఒక ఆధారం, ఎవరినో ఒకళ్ళు పట్టుకొని నిలుస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఏ ఆధారం లేకుండా వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేము, పురుషార్థం చేయలేము అనే భావన ఉంటుంది. ఒక్కోసారి దాదీ దీదీల ఆధారము, ఒక్కోసారి టీచర్స్ ఆధారం, ఒక్కోసారి తండ్రి బేహద్ పిల్లల యొక్క ఆధారం, బాపు యొక్క పిల్లల యొక్క ఆధారం, సోదరుల యొక్క జిజ్ఞాసుల యొక్క ఆధారం వాళ్ళకు ఉంటేనే వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఆధారం లేకుండా నడవలేరన్నమాట. ఇదే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క గుర్తు. ఈ ఆధారం కావాలి, ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండాలి అని అనుకుంటూ దానికోసమే చూస్తూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటారు. జిజ్ఞాసులు వచ్చినా సరే వాళ్ళని ఆధారంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. ఆధారం లేకుండా నడవటం వారికి చేత కాదు. వారి యొక్క స్టేజీ చాలా సమయం కూడా వకీల్ లాగే ఉంటుంది, అనగా లాయర్ లాగా. ప్రతి దానికి లా పాయింట్లు తీస్తూ ఉంటారు, మరి వాదిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. అంటే ఇది కదా, అది కదా, అలా కదా అని పాయింట్స్ లాగుతూ ఉంటారు. కానీ పాయింట్ మీద మాత్రం నిశ్చయం ఉండదు. పాయింట్ను మాత్రం జీవితంలో ధారణ చెయ్యరు. సమయాన్ని గుర్తించను లేదు. ఇక పోతే వినాశనం అంటూ ఉంటారు. ఇలాగ ఉన్నారు లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఎంత మంచి ఆత్మలైనా వారు విశ్వ పరివర్తన, మహాపరివర్తన, ఆ పరివర్తన అనే మాత్రం చేయరు. కానీ విశ్వ పరివర్తన, పరమశాంతి, మహాపరివర్తన అనేటువంటి మంత్రం తీసుకునే వాళ్ళు మాత్రం బేహద్దు పిల్లలు. వీళ్ళే త్వరగా పరివర్తన కావాలి అనుకుంటూ ఉంటారు. బీకే సంస్థ ఎంత పెద్దగా ఉన్నా పరివర్తన శక్తిని వాళ్ళు ఉపయోగించలేదు. వెంటనే పరివర్తన కావాలనుకోరు. వినాశనం అవుతుంది అనుకుంటారు. వాళ్ళ సంకల్పాలు, వాళ్ళ పవరు దానికి వెళ్ళిపోతూ ఉంది.
అన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా సోమరితనం, ఆలోచన తండ్రి పైన లేని కారణం వల్ల, జ్ఞానం అర్థం చేసుకోలేని కారణం వల్ల వాళ్ళు లెఫ్ట్ హ్యాండ్గా అయిపోయారు. ఆధారాలు పట్టుకొని ఈదుతూ ఉంటారు, నడుస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు పట్టుకున్న ఆధారం శాశ్వతం కాదు కదా. ఒకేలాగా జ్ఞానం పాయింట్లు వాళ్ళు ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి. వాటిని ఉపయోగించుకొని నడుస్తూ ఉంటారు. లాయర్ అంటే ఎందుకు, ఏమిటి, ఎలా, ఎప్పుడు అనేవే పాయింట్లు కదా. ఇవన్నీ కూడా అవసరాన్ని బట్టి ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. కాయిదా ఎక్కువ ఉన్నా, అంటే నియమాలు ఎక్కువ ఉన్నా దాని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. దీన్ని ధారణ చేస్తే, ఫాలో చేస్తే ఎంత లాభము అని ఆలోచించరు. కాయిదేమే ఫాయిదా హై అంటారు, కానీ ఏం పొందారు వాళ్ళ లాభం అనేది వాళ్ళు చూసుకోరు, జస్టిస్ చేసుకోరు. లాయర్ లాగా వాదిస్తూ ఉంటారు. స్వయం జస్టిస్ కావాలి, అప్పుడే మీరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు, మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలన చేసుకోగలుగుతారు. ఎవరైతే వారిని వారు పరిశీలించుకోరో అప్పుడు వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళలేరు. ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కోసం జస్టిస్ అనేది అవసరం ఉంటుంది. జస్టిస్ అంటేనే కూడా ఏదో ఒక సలహా ఇవ్వటం, అంటే అందరికీ చెప్తూ ఉంటారు, ఒప్పుకున్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు, కానీ వాళ్ళు మాత్రం ఒప్పుకోరు. ఇది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ యొక్క విశేషత. ఇకపోతే రైట్ హ్యాండ్ లవ్ఫుల్గా ఉంటారు, జస్టిస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ లాయర్ లాగా పాయింట్లను తీరు, వాదోపవాదాలు చెయ్యరు. రైట్ హ్యాండ్ అంటేనే స్వయాన్ని తెలుసుకోవటం, జడ్జి చేసుకోవటం, బాపుని గుర్తించడంతో, బాపు యొక్క శక్తిని పొందడంతో, జ్ఞానం అర్థం చేసుకునే శక్తి రావటంతో సమయాన్ని కూడా గుర్తిస్తారు. వాళ్ళు స్వయం జడ్జిమెంట్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళుటకు పురుషార్థం అనేది చేస్తూ ఉంటారు. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అయితే లాయర్ అయిపోయి లవ్ఫుల్గా ఫుల్గా కాలేరు. ఇక ఇద్దరూ సహయోగమే చేసేది, కానీ ఒకరు నెంబర్ 1, ఇంకోటి నెంబర్ 2. సదా మిమ్మల్ని మీరు సహయోగిగా అనుకోవట్టు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సహజయోగిగా అవుతారు. సహయోగి అంటేనే సహజయోగి. ఎవరైతే సహజయోగిగా ఉంటారో వాళ్ళు కరణ్ కరావన్హర్ బాపు మమ్మల్ని నిమిత్తం చేసి మా ద్వారా చేయిస్తూ ఉన్నాడు అని నమ్ముతూ ఉంటారు. సదా నిశ్చయము మరియు హర్షితంగా కూడా వీళ్ళు ఉంటారు. ఈరోజు బాపు తన యొక్క సహయోగి భుజాల్ని చూస్తూ ఉన్నారు. భుజాలు అంటే అందరికీ సంబంధించిందే కదా. బాపుకు 2 భుజాలు కావాల్సిందే. అందరితోటి కార్యక్రమం చేయిస్తూనే ఉన్నారు. అయితే అందరూ కూడా మనసులో శుభ సంకల్పం సదా పెట్టుకోండి. ఏంటా శుభ సంకల్పం? విశ్వ నవ నిర్మాణం కావాలి. విశ్వ నవ నిర్మాణం చేసే విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలం మేము. విశ్వ పరివర్తన అనేది ఫస్ట్ స్వయం సంపూర్ణ పరివర్తన అనేది తీసుకురావాలి. ఎంతెంతగా స్వయం పరివర్తనలో తక్కువ అవుతూ ఉంటుందో అంతగా విశ్వ పరివర్తన స్పీడ్ కూడా తక్కువైపోతూ ఉంటుంది. స్వపరివర్తనయే విశ్వ పరివర్తన అన్నారు కదా. తమ లోపల స్వపరివర్తన చేసుకోకపోతే విశ్వాన్ని కూడా పరివర్తన చేయలేరు. స్వయంను చూసుకోండి, సమయం మీకు అర్థమైపోతుంది. వారి యొక్క స్థితిని కూడా మీరు చూసుకోండి, సమయం కూడా గ్రహించండి. సమయం ఎలా నడుస్తుంది, ఇప్పుడు ఏంటి సమయం విలువ అని మీరు గుర్తిస్తే సమయం అనుసారంగా పురుషార్థం, సమయాన్ని సమాప్తి చేయటం, సమయాన్ని ముందుకు లాగటం అనేది బాపూజీ ఏదైతే చెప్తున్నారో అది చేయగలుగుతారు. అందుకని ఇప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు పరిశీలించుకునేటువంటి సమయం ఇతరులను పరిశీలించే సమయం కాదు. స్వయం మీరు జస్టిస్గా కండి, తమను తాము పరిశీలించుకోండి. నా స్టేజ్ ఏమిటి, నా స్థితి ఏమిటి, నేను మరి నిశ్చింతగా ఉన్నానా, నేను ఎంత బాధ్యత అనే దాన్ని తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాను, ఈ భోజాను ఎత్తుకున్నానా అని స్వయం పరిశీలన చేసుకొని నేను స్వయం నా పరివర్తన ఎంతవరకు చేసుకున్నాను అనేటువంటి వాళ్ళుగా తయారు కావాలి. బాపూజీకి కుడి భుజాలే ప్రత్యక్షం చేయగలుగుతారు బాపూజీని. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వాళ్ళు ఒక్కోసారి ఉంటారు, ఒక్కోసారి ఉండరు. సోమర్తనం నిర్లక్ష్యంలో ఉంటే ఇక ఏం ప్రత్యక్షం చేస్తారు, ఏం స్వపరివర్తన అవుతారు. కాబట్టి బాపూజీకి ఇద్దరూ ఉన్నా రైట్ హ్యాండ్కే ఎక్కువ విశేషత అనేది ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. మా अच्छा परम शांति बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति महाशांति है. नमस्ते.